भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा. സോ എല്ലാവർക്കും केशां तु अन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढाव्रताः. जिशा माता जी प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढाव्रताः. Translation Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. Very good. Person who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Those eligible for elevation to the transcendental position are mentioned in this verse. For those who are sinful, atheistic, foolish, and deceitful, it is very difficult to transcend the duality of desire and hate. Principles of religion who have acted piously and who have conquered sinful reactions can accept devotional service and gradually rise to the pure knowledge of Supreme Personality of God. അപ്പോൾ എന്താണ് സന്തോഷ് ബാബു എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് റിലീസായി പോവാം. പഴയ ജന്മത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ, പൂർണ്ണമായി സേവിക്കാനുള്ള അവസരം പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പറയും. നല്ല പ്രഭുജി. അതെ, അതായത് പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും ഉള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആയാലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. എന്തെങ്കിലും പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അത് ടോട്ടലി സീറോ ലെവലിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭൗതിക ലോകം വിട്ടിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. Then gradually they can mediate in trance on the Supreme Personality of Godhead. That is the process of being situated on the spiritual platform. This elevation is possible in Krishna consciousness, in the association of pure devotees. For in the association of great devotees, one can be delivered from delusion. അപ്പോൾ ഇത് സാധിക്കുന്നത് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് പല സമയത്തും പലതാ നമ്മളോട് പറയുക അല്ലേ?
അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഡിവോട്ടീസ് അസോസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ അസോസിയേഷനിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാരബ്ധങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും മാറ്റിയിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒന്നും ബാക്കി, ഒരു കർമ്മം ബാക്കി പാടില്ല. അതായത് സുകൃതിയും ദുഷ്കൃതിയും രണ്ടും പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യമുണ്ട് സാധുസംഘ. സാധുസംഘയാണ് വേണ്ടത്. സാധുസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരുടെ സാധുക്കളുടെ ആ ക്വാളിറ്റീസ്, ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംബൈബ് ചെയ്യുള്ളൂ. സാധുക്കളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇംബൈബ് ചെയ്താൽ സാധുക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് 26 പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസിന് 26 ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് സമ്പർക്കം ചെലുത്തണം. ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ല. പേഴ്സൺ ഈസ് നോൺ ബൈ ഹിസ് കമ്പനി. നമ്മളെ ഏത് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റീസ്, ആ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു അയൺ റോഡിനെ തീയിലിട്ടാൽ ആ തീയിന്റെ ക്വാളിറ്റി അയൺ റോഡിന് കിട്ടും. അതേപോലെ നമ്മളും അങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല ആൾക്കാരായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെലുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തിരിച്ചും ആവാം. ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നല്ലതായാലും ശരി ചീത്തയായാലും ശരി അതെല്ലാം നില്ലായാൽ, സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കരകയറാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പുനരപ്പി ജനനം പുനരപ്പി മരണം എന്ന് ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം പല യോനികളിലും കൂടി. So it's stated in Srimad Bhagavatam 5.5.2 that if one actually wants to be liberated, he must render service to the devotees. Mahat sevam dwaram ahur vimukte. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയേണ്ട, എന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് കൂടുതൽ, എന്നെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം. ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് സേവിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെ ആര് സേവിക്കുന്നു അവരെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മഹത് ആയിട്ടുള്ള സാധുക്കളെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ സഹായിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു മിഡിൽ മാൻ ഇല്ല, അങ്ങനെ തോന്നില്ലേ? എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകൂടെ? ഒരു മിഡിൽ മാൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്താണ് പറയുന്നത്? ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് പ്രഭുജി. എല്ലാവരും ഇല്ല പ്രഭുജി. അത്രയും നല്ലൊരു ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ മാൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ല, ഇത് പറയുന്നത് മിഡിൽ മാൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ചെന്നാലും ഉണ്ട് ആധ്യാത്മിക. കാരണം അതങ്ങനെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയാണ് പ്രഭുജി. എവിടെ ചെന്നാലും ആരും ടോപ്പിലല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരു മിഡിൽ മാൻ ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരു നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അതേപോലെ അവിടെയും ഗുരു. പക്ഷെ ആ ഗുരു അവിടെ ചിലപ്പോ ഗോപികമാരായിരിക്കാം, ഗോപന്മാരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചരിയായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിയിൽ തന്നെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആരായിരുന്നത്? നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ ആരോ ഓർമ്മയില്ല. എന്തായാലും അവർ അവർ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസിൽ പോയപ്പോൾ അവര് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററും ഓർമ്മയില്ല, രണ്ടുപേരായിരുന്നു. അപ്പോ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ട്രാൻസിൽ പോയ സമയത്ത് കുറെ നേരം വിളിച്ചിട്ടും എഴുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലായി ട്രാൻസിലാണ്, അപ്പൊ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 3-4 ദിവസം വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് അറിയിക്കേണ്ട അദ്ദേഹം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അപ്പോ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളൊരു ഡ്രീം സ്റ്റേജ് പോലെയാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോ അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? രാധാറാണിന്റെ ഇത് ആംഗ്ലറ്റ് ബെല്ല് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് സംതിങ് എന്തോ ഒരു ഓർണമെന്റ്. അപ്പൊ അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കിട്ടി. ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ രാധാറാണിക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷെ കൊടുക്കില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ കൊടുത്തു. അതായത് അത് മഞ്ചരിയാണ്.
അത് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ കോൺസെപ്റ്റില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ മഞ്ചരിക്ക് കൊടുത്തു. ആ മഞ്ചരിയാണ് പിന്നെ രാധാറാണിക്ക്, അല്ല മഞ്ചരി ഗോപിക്ക് കൊടുത്തു, ഗോപി രാധാറാണിക്ക് എത്തിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെയും ആ ഹൈറാർക്കി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെയും അവര് കൃഷ്ണ, അപ്പൊ രാധാറാണി ഫൈനലി കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ഇപ്പൊ ദ്യൂതിമാരായാലും ശരി, മഞ്ചരിമാരായാലും ശരി, സഖിമാരായാലും ശരി, എല്ലാം ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം രാധാറാണിക്ക് ഇതിനെല്ലാം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ദ്യൂതിമാരും അല്ലെങ്കിൽ സഖിമാരും ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നില്ല? ഇവരെല്ലാരും ലളിത അല്ലെങ്കിൽ വിശാഖ. ആ ലളിതയും വിശാഖയാണ് ഡയറക്റ്റ് രാധാറാണിയെ സേവിക്കുന്നത്. ആ രാധാറാണിയാണ് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് കൃഷ്ണന് പല സമയത്തും എന്താ പറയാ സഖിമാരായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ when it comes to ഒരു ഹൈറാർക്കി ഇത് വരുമ്പോ ഇവരെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഹൈറാർക്കിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. മനസ്സിലാക്കില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയുണ്ട് ഒരു ഗുരു പരമ്പര. ഡയറക്റ്റ് ആ എന്താ പറയുക സിസ്റ്റം വിട്ടിട്ട് പോവില്ല അവര്. അപ്പൊ അതിലവർക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ അതിലവർക്ക് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണൻ എന്തുകൊണ്ട് സേവിച്ചുകൂടാ, എന്തുകൊണ്ട് രാധാറാണിക്ക് മാത്രം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് വരാം മെറ്റീരിയൽ ഭൗതികം. കാരണം നമ്മുടെ എൻവിയസ്നെസ് ഉണ്ട്, നമുക്കെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുശുമ്പും അസൂയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവന് മാത്രം കൃഷ്ണനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് മാത്രം പറ്റും നമുക്ക് പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ആ ഒരു എൻവിയസ്നെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഹൈറാർക്കിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം അതനുസരിച്ച് പോകുള്ളൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ലീലയിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സാധാരണ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണെങ്കിലും ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു മിഡിൽ മാൻ വേണം. കാരണം നമ്മൾ പ്യുവർ അല്ല. നമ്മൾ പ്യുവർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാണ്, അടുപ്പത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള സാധനം നമ്മളൊരു കയ്യിലെടുക്കുന്നു, ഡയറക്റ്റ് കൈയിട്ട് ഇളകില്ല, കാണിച്ചാൽ അത് ചൂടാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ആ പ്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി വാണ്ട് സംബഡി ഹൂ ഇസ് പ്യുവർ so that we can connect ourselves through that medium to the Supreme Personality of Godhead. ക്ലിയർ ആയോ സന്തോഷ്? ക്ലിയർ ആയി പ്രതി. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ്. ഭഗവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മുമ്പ് രാമാനുജല്ല ആരായിരുന്നു, ധനുർദാസ്, പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫാൻ വീശുന്ന ആളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? രാമാനുജായിരുന്നു. എന്തോ അല്ലേ പ്രഭുജി, ഒരു കാന്നാണ് തുടങ്ങുന്ന ഓർമ്മ. എനിവേ ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, അതായത് വരദരാജനോട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാം വളരെ പേഴ്സണൽ റിലേഷനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും ഭഗവാനോട്, എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മുക്തി കിട്ടുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ച് വിവരം കൊടുക്കും. ഒരു ദിവസം രാമാനുജൻ ചോദിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങള്, അല്ല അത് രാമാനുജല്ല, ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം മാത്രം കാഞ്ചീപൂർണ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാഞ്ചീപൂർണ്ണം വിചാരിച്ചു എന്റെ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മുക്തി കിട്ടാൻ ഞാൻ വരദരാജ് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ വരദരാജ് പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചപ്പോ നിനക്ക് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മുക്തി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തേ? ഞാൻ ഡെയിലി അങ്ങേ സേവിക്കല്ലേ, നീ എന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദേവരെ സേവിച്ചിട്ടില്ല, നീ എന്നെ ഡയറക്റ്റ് സേവിക്കല്ലേ, എന്റെ ഭക്തന്മാരെ നീ ദേവരെ സേവിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുക്തി കിട്ടൂ. അത് കിട്ടപ്പോ ആ ഭീഷണി വെച്ചു, അപ്പൊ തന്നെ പോയി. എന്നിട്ട് ആരെ സേവിക്കാൻ പോയി? രാമാനുജാചാര്യ. എന്നിട്ട് രാമാനുജാചാര്യെ സേവിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തന്റെ സേവകന്മാരെ ആര് സേവിക്കുന്നു അവരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. Kanchipurna. Okay. So it's stated in Srimad Bhagavatam that if one actually wants to be liberated, he must render service to the devotees. Mahat sevam dwara mahur mukte. But one who associates with materialistic people is on the path leading to the darkest region of existence. Tamodwaram yoshidam sangi sangam.
അപ്പൊ അവർക്ക് ലോവസ്റ്റ് റീജിയനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ആരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആളായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, അവരെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കില്ലേ, ഫിലിം സ്റ്റാർസ്, സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസ്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ. അവരെ സേവിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ എന്തായിരിക്കും? അവരുടെ അധോഗതിയായിരിക്കും. അവരുടെ they will go to the darkest region of ignorance. All the devotees of the Lord traverse this earth just to recover the conditioned souls from their delusion. The impersonalists do not know that forgetting their constitutional position as subordinate to the Supreme Lord is the greatest violation of God's law. Unless one is reinstated in his own constitutional position, it is not possible to understand the Supreme Personality or to be fully engaged in his stance and loving service with determination. അപ്പോൾ ഈ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണിച്ചാൽ അവര് ഞാനും ദൈവമാകുന്നു, എനിക്കത് ഇപ്പൊ അറിയില്ല, റിയലൈസേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും അതായത് ഭഗവാന്റെ സബോർഡിനേഷനിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതാതെ ഭഗവാനും താനും തുല്യം എന്നുള്ള സമാവസ്ഥയിലുള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വയലേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓണറും ഞാനും ഒന്നാണ്, അയാളുടെ പൈസ എൻ്റെ പൈസ ഒന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈസ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്റെ സ്ഥിതി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അധികം വൈകാതെ പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പൊ അതേപോലെ ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അത് ഇറ്റ്സ് എ വയലേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ലോ. ഗോഡ് ഈസ് ഗോഡ് ആൻഡ് വി ആർ ഹിസ് അംശ, പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് സുപ്രീം ലോർഡ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഫിലോസഫിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ചില സമയത്ത് പറയും ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, ഞാൻ ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആവാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഭഗവാനാണ്. ആൾച്ച ഭഗവാൻ ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ കമ്പനി നടത്തുന്നില്ല അല്ലേ? ഒരുപാട് പാർട്ട്നേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് കുറച്ചു കാലം നീ ഭഗവാനായിക്കോ, നാളെ മുതൽക്ക് ഞാൻ ഭഗവാനാവാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനി വല്ലതും നടത്തുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാധി ഗോവിന്ദ സർവ കാരണം. ഓക്കെ, എല്ലാ കാരണത്തിന്റെയും കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വരൻ ഗോവിന്ദനാണ്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. യെസ്, നമ്മളും ഭഗവാനിലും ഇതാണ് അചിന്ത ഭേദ അഭേദ തത്വമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് നമുക്കും ഭഗവാനുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഇൻ വെരി വെരി മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി. ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ എന്നും നമ്മളുടെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട്, അതായത് പുരുഷോത്തം ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സദാ സേവിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദം പകരുന്നത്. അത് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ട. ഞാനും ഒരു കാലത്ത് ഭഗവാൻ ആയിത്തീരും എന്നുള്ള ഫിലോസഫി ഒരിക്കലും നമുക്ക് നല്ലതല്ല എന്നാണ് വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. any other points? നമ്മള് പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോഴേക്കും മരിക്കുന്നത്, അതായത് വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അകാല മൃത്യു സംഭവിക്കുമോ? അല്ല, അങ്ങനല്ല. അകാല മൃത്യു അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 8 അഷ്ടവസുക്കളെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അഷ്ടവസുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഗംഗാദേവിയുടെ പുത്രന്മാരായിട്ട് വന്നത്? അപ്പൊ അവരുടെ അകാല മൃത്യുവാണോ? അവരെങ്ങനെ മരിക്കുന്നത്? അവര് ജനിച്ച ഉടനെ ഗംഗാദേവി ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് ഇതാക്കില്ലേ, അവര് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു അവര്? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇല്ലേ? അതായത് അഷ്ടവസുക്കളെ ഇവരാണ് വശിഷ്ഠന്റെ കാമധനുവിനെ മോഷ്ടിക്കാൻ പോയത്. ഓക്കെ, അതില് 7 പേരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആരെ മെയിൻ കൾപ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു? ആരായിരുന്നു? ഭീഷ്മൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്തായിരുന്നു? പേരൊക്കെ ഓർമ്മ. ദേവവ്രതൻ അല്ലെ? ദേവവ്രതനാണോ? അത് അല്ല, ദേവവ്രതൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേരാണ്. അതെ.
അഷ്ടവസു ആയിരിക്കുമ്പത്തെ പേര് അറിയില്ലേ പ്രഭുജി? എല്ലാവർക്കും മറക്കണം ഇപ്പൊ പേരൊക്കെ. അതെ അതെ. അവസാനം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പേരൊന്നും മറക്കണോ? എന്തൊക്കെ അറിയോ? അഷ്ടവസു ഭീഷ്മരുടെ മുമ്പ് അഷ്ടവസു ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു പേര്? അമ്മമ്മയ്ക്ക് അറിയാൻ ചോദിച്ചു. എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് അതിന് ശരിക്കുള്ള പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. മറ്റൊരു 7 പേരും സഹകരിച്ചു. അപ്പോ ഇത് വശിഷ്ഠൻ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ശപിച്ചു അല്ലേ? 7 പേരും ജസ്റ്റ് സഹായികളായതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം സഹായിച്ച് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്ത് പോയി ജനിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക്, അത് അവര് ഗന്ധർവന്മാരുടെ ഇതിലാണ്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് വിടല്ലേ, അവിടെ കാണിച്ചാൽ ഭൂലോകത്ത് അവിടെ ഇത്രയും 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവിടെ. അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറ്റ കുടിലിൽ കൊണ്ടേ വിട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? അതേപോലെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭൂലോകം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതി വേണ്ട, ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ മാപ്പ് യാചിക്കുന്നു, പ്ലീസ് അങ്ങനെ പോകരുത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ശപിച്ചു, ഇനി അത് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം ജനിച്ച ഉടനെ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കൾപ്രേറ്റ്. ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ 7 മക്കളും അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഗംഗാദേവി അതിന് നിമിത്തമായി അവരെ പുഴയിലെറിഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രഭാസ അല്ല മാതാജി, അല്ലാന്നാണ്. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഓർമ്മയ്ക്കാം. അല്ലാന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ. ആ പേര് എനിക്ക് ഫെമിലിയർ ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം, ആ ശാപം കാരണം ജനിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയില്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. പക്ഷെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് എന്ത് പറ്റി? ഫുൾ ലൈഫ്. മനസ്സിലാക്കില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണമായിരിക്കും അവരുടെ പൂർവ്വ ജന്മത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ നല്ല കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യമായിട്ട് അവരിവിടെ ജനിക്കുന്നു, 5 വർഷം ജീവിക്കുന്നു, അവർക്ക് ദേഹം വേണ്ടി. ചിലപ്പോ അത് അവസാനത്തെ ജന്മമായിരിക്കാം. അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവസാനത്തെ ലൈഫായിരിക്കാം. ചിലപ്പോ അവര് ദിവ്യധാമത്തിലേക്കും പോകാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലെ 10 കൊല്ലം 5 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച ഉടനെ പോണെന്ന്, പിന്നെ വേറെ ജന്മത്തിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് ജനിച്ച ഉടനെ ഒരു കുട്ടി മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായിട്ട് കണ്ട ഇതില്ല. ആ ജീവിതത്തിലെ ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ജന്മമാണെങ്കിൽ Prabhuji, this Prabhasa also called Diyo. Diyo അതാണ്. Diyo. Yes, I remember that. ഇതിനകത്ത് പ്രഭാസനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളില്. പറഞ്ഞു കേട്ടും ദിയു എന്നുള്ള പേരാണ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ അപ്പോ ഈ അഷ്ടവസുക്കളും ജനിച്ചത്, അപ്പൊ അവര് കർമ്മഫലം കൊണ്ട് അവരുടെ കർമ്മത്തില് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ജനിക്കുക കഴിഞ്ഞു, മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കണേ പറയുള്ളൂ. പിന്നെ അവരുടെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ തിരിച്ച് അവരുടെ ശരിക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. പക്ഷെ എന്നാൽ അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടിയോ? മുക്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല. മുക്തി കിട്ടാനുള്ള ഇതായിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ഇത്ര കാലം ജീവിച്ച് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് ഭഗവാന്റെ പരംധാമം കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ഛാമൃതി കിട്ടി. കാണിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഭീഷ്മ എന്നുള്ള പേരിനെ കിട്ടാൻ വലിയൊരു ശപഥം ചെയ്തു അല്ലെ? ആ ഒരു ഒറ്റ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മഹാജനായിട്ട് കണക്കാക്കി. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരു മഹാജനമാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിലെ വന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയി. അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഗന്ധർവ ലോകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്തിലോ കിന്നർ ലോകത്തിലോ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ലേ. ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി, ഇവിടെ ഈസിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിദ്ധി, അതായത് പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പരംധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാതോ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു. ചിലപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ കർമ്മഫലം കംപ്ലീറ്റ് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്താണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ജന്മത്തിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ജന്മം എടുക്കായിരിക്കും.
പ്രഭുജി പല 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 കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ അതൊരു മൃഗത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ അനുഭവിച്ചു തീരേണ്ടതുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രഭുജി. അതന്നെ, ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒരു ജന്മത്തിൽ കഴിയില്ലല്ലോ, ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവല്ലോ. അപ്പൊ എത്ര കർമ്മ ഉണ്ട്? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു കുറേ മില്യൺ റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെലവാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 1 മില്യൺ റുപ്പീസ് തരാണ്, മാതാജി പറയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഇതിനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബാക്കി അപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ നാളെ വീണ്ടും പോകണം, മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും പോകണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അതേപോലെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കഴിച്ചു തീരില്ല. അപ്പോ അത് ബാക്കിയുള്ളത് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. ആ കർമ്മഫലം അത് നല്ലതായാലും ശരി ചീത്തയാലും ശരി അത് കഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ല, അപ്പൊ ചിലപ്പം ഈ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും അതേ ടൈപ്പ് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാവും. വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് അച്ഛനും അമ്മയുടെ അനുഭവിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെ, അതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നത്. അഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ ദിയുവാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അപ്പൊ 729 ജരാ മരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതന്തി യേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാക്കിലം. നിഷമാതാജി പ്രഭു. ജരാ മരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതന്തി യേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃത്സൗ മധ്യാത്മം കർമ്മ ചാക്കിലം. Translation. Hare Krishna. Intelligent persons who are endeavoring for all liberations from old age and death, like refugees in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. Very good. So intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. അപ്പോ ആരാണ് ബുദ്ധിശാലികള്? ഓക്കെ, ആരാണ് ബുദ്ധിശാലികളപ്പോ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ജനന മരണം എന്നുള്ളത് ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. അതിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടണം. ആ മുക്തി നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഭഗവാനോട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആ സേവനം ചെയ്യുക വേണം. ഓക്കെ, അവര് എന്നെ പരിപൂർണമായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയുന്നു അവർക്ക്, അല്ലെ? ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം, അല്ലെ? ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാം ഏതി സ്വാർജുന. അപ്പൊ എന്റെ ജന്മത്തെ പറ്റിയും എന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയും, അല്ലെ, അത് ദിവ്യമാണ്. അത് സാധാരണത്തെ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെയല്ല. അപ്പൊ ഈവൻ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചാലും ശരി, പല കാര്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, അതെല്ലാം ദിവ്യമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദിവ്യമല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് ബിഗിനിങ് ഉണ്ട്, അതിന് എൻഡിങ് ഉണ്ട്. അത് നശ്വരമാണ്. അത് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളൊരു ബന്ധനത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന് ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകളാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്തിനാണ് തൃപ്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദവും കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാനോടുമായിട്ടുള്ള ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അതറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാൻ പറ്റും. സോ ബർത്ത്, ഡെത്ത്, ഓൾഡ് ഏജ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് affect this material body but not the spiritual body. അപ്പോ ശരീരത്തിനാണ് ജനനവും മരണവും, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അത് ആത്മാവിനല്ല. There is no birth, death, old age and disease for the spiritual body. So one who attains
the spiritual body becomes one of the associates of the Supreme Personality of Godhead and engaged in the eternal divine service is really liberated. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുക്തി കിട്ടിയാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. എങ്ങനെ? എറ്റേണൽ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനായി തീരുന്നില്ല വേണ്ടും. സോ ബിക്കംസ് വൺ ഓഫ് ദ അസോസിയേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പം പരംധാമിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയാലും ശരി, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ ശരി, അവിടെ ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ആ ലിബറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈവൻ ഈ വേഴ്സിലും ദേ ആർ ആക്ച്വലി ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ദേ ആർ ആക്ച്വലി ബ്രഹ്മൻ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, ഓ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനായി അല്ലേ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാനാണോ? നമ്മൾ ബ്രഹ്മനാണ്. ഓക്കെ, നമ്മള് സ്പിരിറ്റ് ആണ്. ബ്രഹ്മൻ പറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റ്. ഓക്കെ, പരബ്രഹ്മനല്ല. ജീവാത്മാവിനെയാണ് പറയുന്നത്, ആ, പരമാത്മാവല്ല. അല്ല. പരം ബ്രഹ്മ, പരം ധാമ, പരബ്രഹ്മ. അതായത് നമ്മള് ബ്രഹ്മനാണ്. വി ആർ ഈശ്വര ആൾസോ. നമ്മളും ഈശ്വരന്മാരാണ്. ആണോ അല്ലേ? ഏത് നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരന്മാര്? ഈശ്വരന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈശ്വരനാണോ? പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയില്. രവി പ്രഭു, നമ്മൾ ഈശ്വരനാണോ? അല്ല പ്രഭു. ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞ പരമാത്മ പ്രഭു. ഈശ്വരനാണ്, ഭഗവാനല്ല. ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞ കൺട്രോളർ എന്നേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് വി ആർ ഓൾ ഈശ്വര. വി ആർ ഓൾ ഈശ്വര ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ കൺട്രോളേഴ്സ്. നമ്മളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫാമിലിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, മക്കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, സമൂഹത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ഓരോ തരത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പരമേശ്വരനല്ല. വി ആർ നോട്ട് പരമേശ്വര. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആസ് എ കൺട്രോളർ ആ കണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈശ്വരനാണ്. വി ആർ കൺട്രോളിങ്. നമ്മൾ ഫാമിലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, കുട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഓഫീസിൽ ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് വി ആർ ഈശ്വര. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് പരമേശ്വര. വി ആർ നോട്ട് ദ സുപ്രീം ഈശ്വര. വി ആർ പേഴ്സൺ. വി ആർ നോട്ട് സുപ്രീം പേഴ്സൺ. അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഈശ്വര. അപ്പൊ വി ആർ ബ്രഹ്മൻ. വി ആർ നോട്ട് പരബ്രഹ്മൻ. നമ്മള് സ്പിരിറ്റ് ആണ്. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് സുപ്രീം സ്പിരിറ്റ്. We are part and parcel of that supreme spirit and having the same quality മാതാജി പറഞ്ഞ but in minute quantity. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ആത്മാവായതുകൊണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവ് സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ചേതനയുള്ളതാണ്. അത് ജഡമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ. ഒരു സാഗരത്തിൽ, ഒരു സമുദ്രത്തില് ഉള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു കണികയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ അല്ലെ, അതിന്റെ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ആ സമുദ്രത്തിനെ സമുദ്രമാക്കി തീർക്കുന്നത് ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദയോട് പല ഡിസൈപ്പിൾസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുഴകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പുഴകളെല്ലാം സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ചേരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്നായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ഒരു മായാവത ഫിലോസഫിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പുഴകളിലും സമുദ്രത്തിൽ ചേർന്ന് അപ്പൊ അതിന് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് ഭാരതപ്പുഴ, ഇത് ഗംഗ, ഇത് യമുന, ഇത് സരസ്വതി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സന്തോഷ് പ്രഭു? ഇല്ല, പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനായിട്ട് എങ്ങനെ അന്തരം മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളെ. ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ ചേർന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളും ഭഗവാൻ ഒന്നായില്ലേ പ്രഭു? ബേസിസ് ഓഫ് എനർജി ആയിത്തീരും. ഒരു എനർജി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല, അതിനെങ്ങനെ എന്താ പ്രഭുപാദ പറയുന്ന അറിയോ? ഓക്കെ, എല്ലാ നദികളും സാഗരത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ നദികളിൽ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അത് മെർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കുറെ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം അതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നാലും
ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും അവിടെ പോയാലും നമ്മൾ വി മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ദ ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ അക്വാറ്റിക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഈവൻ വെൻ ദേ ഗോ ടു ദ ഓഷ്യൻ. സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന അവസാനത്തിൽ അവിടെ ചെന്ന് ചേർന്നാലും അതിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ അക്വാറ്റിക്സും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടിട്ട് പരമാത്മാ, അതായത് ദിവ്യ ലോകത്തിലേക്ക് പരംധാമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അവിടെയും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അല്ലാണ്ട് വെള്ളം അതിൽ ചേർന്നു അതിന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാൻ പറ്റില്ല, വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നദികളുടെ സാഗരത്തിൽ ചെന്ന് കൂടി ചേർന്നാലും അതിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിവിങ് ബീങ്സ് സ്റ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. പക്ഷെ പ്രഭുജി അവര് വീണ്ടും അല്ല, അത്തരത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നവര് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലോ, അത് വെള്ളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ പ്രഭുജി? അല്ല, അപ്പൊ അവര് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക. അവരുടെ ഉദാഹരണം ഇതാണ്, എല്ലാ നദികളും അതിൽ ചേരുന്നു, അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനെ ചെന്ന് ചേർന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അതിനൊരു കൗണ്ടർ ആൻസർ കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അവര് ഒരു കുടത്തില് എന്താ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല, അതിൽ ആകാശം പുറമെ. ഈ കുടം കൂടെ പൊട്ടിച്ചാന്തായി ചിതാകാശവും എല്ലാ ആകാശവും ചിതാകാശം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഫിലോസഫി അവർ കൊണ്ടുവരും. മനസ്സിലാക്കില്ലേ? പക്ഷെ അതിലുണ്ട് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാത്ത. അവരോ അപ്പോഴുള്ള ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ആകാശത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പറയും. അല്ല, പക്ഷെ അതിൽ കാണാത്ത ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് ആകാശം, ഒന്നുമില്ല, ശൂന്യം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കടൽ ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ കുടത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടി, നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായി. അപ്പൊ അതാണ് ആ ബന്ധനം. നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ആത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവായിട്ട് ചേർന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു കാണുന്ന, അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളെ പറ്റി ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഒക്കെ അവരോ ദേ ആർ സ്റ്റിൽ റിമൈനിങ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ചു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവ് ഒരു ബീജരൂപത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു ആത്മീയ സ്വരൂപം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വിട്ടിട്ട്, ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോമിലായിരിക്കും ആത്മാ. അപ്പൊ അവിടെ ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വസ്തുവില്ല. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരീരവും വേറെയാണ്, ആത്മാവും വേറെയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അവിടെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എന്റെ ശരീരം, എന്റെ ആത്മാവ്, അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാം ചേതനയാണ്. എല്ലാം സ്പിരിറ്റ് ആണ്. അവിടെ ഒരു ഗ്രോസ് മാറ്റർ, ഒരു മാസിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഗ്രോസ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുജി, നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ആത്മാവിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം കിട്ടുന്നു, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ എല്ലാം ചേതനയാണ്, കോൺഷ്യസ് ആണ്, എല്ലാം കോൺഷ്യസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു സെപ്പറേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല. ആത്മാവ് വേറെ, ശരീരം വേറെ എന്നൊരു സെപ്പറേഷൻ, അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. എവറിത്തിങ്, അത് എല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എല്ലാം ചേതനയാണ്. അതല്ലേ പറഞ്ഞു, സോഫ സംസാരിക്കാം, പുഷ്പങ്ങൾ സംസാരിക്കും, കസേര സംസാരിക്കും. എന്താണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം ഈ സ്വരൂപ ഇത് തൻ്റെ പാർഷദന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിവോട്ടീസ്, ഇവരെല്ലാം ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടുന്നു, അതിൽ ചേതനയുണ്ട്, കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള എല്ലാ പല ഷേപ്പിലായിരിക്കും, പല രൂപത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ഒരു സോഫയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കസാരയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺസ് ആണ്. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇതൊരു ജഡമാണ്, മാറ്റർ ആണ്. ഇതിന് ചേതനയില്ല, കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല.
പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ മറ്റേ ദാമോദരലിയിലെ പാലിലും കൂടി ചേതനയുണ്ട്. പാല് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ എന്നെ ആർക്ക് വേണം? ആർക്കും വേണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ. അതായത് എന്താ അർത്ഥം വെച്ചാൽ ഈവൻ ദ മിൽക്ക് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ലിവിങ് മാറ്റർ, ഇൻഅനിമേറ്റ് മാറ്റർ, ഇറ്റ് ഹാസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അപ്പൊ എന്ത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം പുലർത്തുന്നോ അതെല്ലാം ചേതന ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൂവ്, യശോദമായുടെ തൈലയിലുള്ള പൂവ് വിചാരിക്കണേ, അയ്യോ യശോദമായി ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഓടിക്കണേ, ഞാൻ കാരണം യശോദമായിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ഖനമുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വീഴട്ടെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ചേതന പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൂവ് താഴെ വീഴുന്നു. അതെല്ലാം ആചാര്യന്മാർക്ക് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ചേതനകളാണ്. ഭഗവാനും ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള എന്തും ചേതനയാണ്, അല്ലാണ്ട് ജഡമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നിഷമാത ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വിട്ടിട്ട് പരംധാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അതിന്റെ സ്വരൂപം കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വരൂപമുണ്ട്. അതെന്താണ്? ജീവേര സ്വരൂപോഹായി കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഏത് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. ആ സ്വരൂപം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾക്കോ എനിക്ക് കസേര കിട്ടി, നമുക്ക് കുറച്ച് എനിക്ക് മേശ കിട്ടണം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, കസേര ചെറുതാണ് മേശ വലുതാണ്, എനിക്ക് മേശ ആയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അതില്ല. എനിക്ക് കസേര വേണ്ട, എനിക്ക് മേശ മതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ വേണമെന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഏതൊരു സ്വരൂപത്തിലും ആ ജീവാത്മാവ് 100% 100% സന്തുഷ്ടമാനാണ്. അവിടെ എൻവിയസ്നെസ് ഇല്ല, അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെ ആ ഒരു ലെവലിലെത്തുമ്പോൾ മനസ്സ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതായി തീരില്ലേ? മനസ്സ് ഇവിടെ, അതായത് മനസ്സുണ്ട്, അത് സ്പിരിച്വൽ മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ മൈൻഡ്, മെറ്റീരിയൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഫോൾസ് ഈഗോ. അവിടെ എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ മൈൻഡ്, സ്പിരിച്വൽ ഈഗോ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പിരിച്വൽ ആവുമ്പോ അവിടെ ഒരു തുലനം, ഒരു താരതമ്യം പെടുത്തൽ ആവശ്യം വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കും സന്തോഷ് ബാബു വിചാരിക്കും ജിഷമാതേജിക്ക് നന്നായിട്ട് പാടാൻ വയ്ക്കും, എനിക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ കുശുമുണ്ടാവില്ലേ സന്തോഷ് ബാബു? അല്ലേ? മാതാജിന്റെ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നാൽ അവിടെ മാതാജിയും സന്തോഷ് ബാബും പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം സന്തോഷ് പറയോ ഇനി നന്നായിട്ട് പാടെ, ഇനി നന്നായിട്ട് പാടെ, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടെ. അങ്ങനെ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്നെസ് വരില്ല. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് പാടാൻ വയ്യ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്നെസ്. പ്രഭുജി, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ അവിടെ എത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആദ്യം കാലപുരിയിൽ പോവില്ലേ, കാരണം ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്? എന്തിന് ശിക്ഷ നമ്മുടെ കാര്യമല്ല. അല്ല, അവിടെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ പോയാൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനും അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ല, ശുദ്ധനായിട്ടില്ല പ്രഭുജി, അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള ബുദ്ധി വന്നിട്ടില്ല. അതല്ല, അങ്ങനെ പോവില്ല ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ പോണ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ പ്രഭുജി. അല്ല, അതെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവര് ഡയറക്റ്റ് വിഷ്ണു ദൂതന്മാര് വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ആർക്കാണ് അവിടെ പാപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ്. അപ്പൊ യമദൂതനോട് പ്രത്യേകം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണറിയോ? ആര് എന്നെ ഭജിക്കുന്നുവോ, ആര് എന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നുവോ, ആര് തുളസി കണ്ടിമാല ഇട്ടുണ്ടോ, അപ്പൊ അവരെ അടുത്ത് 7 അയലത്തും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ പ്രഭുജി? കണ്ടിമാല മാത്രം ഇട്ടോണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. എന്താ പറയാ, ചങ്കെടുത്ത് കാണിച്ചാലും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രഭുജി. ബേബി സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിലെ ഒരു സ്റ്റോറി ഇന്നലെ ഞാൻ എവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു, നിതായ് സേവനി മാതാജി വന്നിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്
ഭഗവാന് പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയാ വാട്ട് യു കോൾ കട്ടൂരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവരെന്തായാലും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നന്നായി പോളിഷ് ചെയ്തു, നന്നായി എല്ലാവരും പോളിഷ് ചെയ്തു. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൈനിങ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ഇയാൾക്ക് മാത്രം, ഇയാളുടെ ഇത് മാത്രം പുറമെ ഭയങ്കര ആദ്യം പോളിഷ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഭയങ്കര ഷൈനിങ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഗുരു ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശംസിച്ചു. ബാക്കി ആരും പ്രശംസിച്ചില്ല. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഇത്ര നന്നായി ഷൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കണ്ടോ ഭയങ്കര ചളിയായിട്ട് കാണുന്നത്, ഷൈനിങ് ഇല്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുരു അങ്ങനെ? അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അതിനുള്ളിലല്ലേ, അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഷൈനിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പുറമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പഞ്ചകച്ചിയും തിലകവും കണ്ടിമാല കെട്ട് നടക്കും, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ആരും നോക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മാത്സര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, അപ്പൊ അവിടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പുറമെ എങ്ങനെയാലും കുഴപ്പമില്ല. സോ വി ഷുഡ് ക്ലീൻ അവർ ഹാർട്ട്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണലി എങ്ങനെയായാലും ശരി, ഇന്റേണലി വി ഷുഡ് ബി വി ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തത്തയെ പിടിച്ചിട്ട് കൂടിലിട്ടിട്ട് ആ കൂടിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, തത്തയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? തത്ത കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും, ഭക്ഷണം കിട്ടാണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ എന്താണ് ആവശ്യിച്ചാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ആ ഭക്ഷണം, ആ ഫുഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ആവശ്യമുള്ളത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം. സ്പിരിച്വൽ സർവീസസ്, സ്പിരിച്വൽ സേവ, ചാൻഡിങ്, ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. Externally, yes, externally we have to appear good, we have to look good, yes, we have to give importance to that also, cleanliness, but at the same time we should not forget the soul who is residing within us. That's main. അല്ലേ? ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്കും കുറച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. അതെ, കുറച്ച് മതിയോ? അല്ല, മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടും. അല്ല പ്രഭു, ഇവിടെ എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരല്ല, ഭഗവാൻ മാത്രല്ലേ പുരുഷനുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും സ്ത്രീകളല്ലേ പ്രഭു? ഓക്കെ, നമ്മള് വായിച്ചില്ലല്ലോ. സോ ബർത്ത്, ഡെത്ത്, ഓൾഡ് ഏജ് ആൻഡ് ഡിസീസ് ഇത് വായിച്ചു. നമ്മള് കുറച്ച് നല്ല ചീത്ത കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ നല്ല പൈസ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഒരേ സമയത്ത് നരകത്തിലും സ്വർഗത്തിലും പോയിട്ട് പിന്നെയാണ് തിരിച്ചു ഭൂമിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഡിവോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും. അത് തന്നെ ഡിവോട്ടി അല്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ വീണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടത്തെയും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വേണേൽ ഭൂമിയിലോട്ട് വരിക. സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് യജ്ഞം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോനിയിൽ ജനിക്കലും മൃഗമായിട്ടോ. അല്ല പ്രഭുജി, ഇപ്പൊ നോർമല് ഡിവോട്ടി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, ചീത്ത കാര്യങ്ങളും അറിയാതെ ചെയ്യില്ലേ? ഇപ്പൊ പൈസ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നവര് പോലും. അങ്ങനെ ആൾക്കാര് ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ് പയസ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത ആൾക്കാര്, അത് എന്തിനാണ് അവർ പയസ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടും. അവരുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടും. ഓരോരുത്തരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും മാതാജി. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോവാണ്, ഒരുപാട് അർച്ചനകളും വഴിപാടും ഒക്കെ ചെയ്യാണ്. എന്തിനാ? എനിക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ജന്മം കിട്ടി ആസ്വദിക്കാനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും. അല്ല ഒന്നും അറിയാണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും യമലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ കണക്കും അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ശിക്ഷകളും അനുഭവിച്ച ശേഷം വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ജന്മങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇന്ന കർമ്മം കിട്ടുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കർമ്മഫലം കിട്ടുന്നത്, ഒരു മാസ് കർമ്മമായിട്ടായിരിക്കും, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടാം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈസ് വെരി ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ഈ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഡിവോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നല്ല കർമ്മങ്ങൾ, ഈവൻ ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം
അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും വരും. അതായത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഒരു ഡിവോട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. പ്രഭുജി, അതുപോലെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്ന ഏകാഗ്രത, മടി, പിന്നെന്താ പറയാ, നല്ല ചിന്തകള്, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള വല്ല എളുപ്പ വഴിയുണ്ടോ? ഒറ്റ വഴി, ചാൻഡ് ചെയ്യുക. അതിന് മടിയണേ. രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, ചാൻഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട്. 1 സിറ്റിംഗിൽ ഇന്നലെ ഒരു പ്രഭു പ്രീച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു, കേട്ടില്ലേ? 1 സിറ്റിംഗില് 16 മാല ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബാക്കി ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമ്മളുടെ ആ ഒരു എഫേർട്ട്, ലിറ്റിൽ എഫേർട്ട് വേണ്ടു. ഒരു 24 മണിക്കൂറിന്റെ 2 മണിക്കൂർ എഫേർട്ട് എടുത്താൽ ബാക്കി 22 മണിക്കൂർ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 2 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ചാൻഡ് ചെയ്യും, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ. അപ്പൊ ഒരു ബേബി സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഭഗവാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളും. നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് എൻഡേവർ അതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം താനെ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് അലൈൻഡ്. അല്ലേ? അതെ. മാതാജി പറയുന്നു, കീപ് ദ ഡിവൈൻ കപ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കപ്പിൾ. ഓക്കെ, വളരെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. അത് ആ കപ്പിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കപ്പിളിന് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അത് പല മീനിങ്ങിലും എടുക്കാം പ്രഭുജി. കീപ് ദ ഡിവൈൻ കപ്പിൾ. രാധാകൃഷ്ണ മനസ്സിലായി പ്രഭുജി. അവരെ നമ്മളിപ്പോ നല്ല കപ്പിൾ മീൻസ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിനെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വേറെ അർത്ഥതലങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മളിത് ഈ ഫസ്റ്റ് പേര വായിച്ചോ? Four kinds of impure devotees who engage themselves in the transcendental service of the Lord achieve their respective goals. And by the grace of the Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord. But those who are worshippers of demigods never reach the Supreme Lord in his supreme planet. Even the less intelligent Brahman realized persons cannot reach the supreme planet of Krishna known as Goloka Vrindavana. Only persons who perform activities in Krishna consciousness, Mam Ashritya, are actually entitled to be called Brahman, because they are actually endeavoring to reach the Krishna planet. Such persons have no misgivings about Krishna, and thus they are actually Brahman. Actually Brahman means they are the spirit, the part and parcel of the Supreme Lord. Apo 4 kinds of impure devotees who engage themselves in the transcendental service of the Lord achieve their respective goals. Arakana 4 kinds of impure devotees? ദുഃഖിതര്, ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി, അവര്. Yes. Okay. And by the grace of Supreme. But നേരെ മറിച്ച് അന്യദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവരവരെ പ്രാപിക്കും, അവരുടെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. Even the less intelligent Brahman realized persons, എന്തുകൊണ്ട് അവരെത്തുന്നില്ല? പരംധാമിലോ ഗോലോകധാമിലോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ? അവര് ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസ്, അവര് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റും ആണ്. അവര് ഈ 4 types of devotees പോലെയല്ല. ഇവര് ഇംപ്യൂർ ആണ്, ഇവര് പ്യൂർ ആണ്. അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവർക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കാരണം ഇവര് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എത്തില്ല, സ്ലോലി പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ട് അവരെത്തുന്നു. ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ. പക്ഷേ ഇന്റലിജന്റ്, ഈവൻ ദ ലെസ് ഇന്റലിജന്റ് ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസ് പേഴ്സൺസ് കനോട്ട് റീച്ച്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസ് പറഞ്ഞാൽ മുക്തി കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ്, ഓക്കെ, ലിബറേറ്റഡ് ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് ഇവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നു. എന്താ കാരണം? അവര് ബ്രഹ്മനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എത്താനുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണു. അങ്ങനെയാണോ പ്രഭുജി?
ഇവർക്ക് അറിയാം പ്രഭുജി എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ഈ 4 കൂട്ടർക്ക്. ഇവർക്ക് അറിയാം അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്താണെന്ന്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസ് അതായത് ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തത്വമേ ഇല്ല. ആത്മീയ ലോകം എന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവര് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹം പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഭഗവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു, ഓക്കെ, ഭഗവാനിൽ ആ സായുജ്യ മുക്തി കിട്ടുന്നു, പിന്നെ അവരില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തുന്നത്? അപ്പൊ അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദുബായ് എന്നുള്ള സ്ഥലം അവർക്ക് ഇല്ല, നല്ല ദുബായ് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാം ദുബായ് പണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മൾ ടാക്സി പിടിക്കുന്ന വണ്ടി എടുക്കുന്നു, ദുബായ് പോകുന്നു. വേറെ ആളോട് പറയാൻ ദുബായ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ദുബായിൽ പോകുന്നത്? ആ വ്യത്യാസമാണ്. ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാലോ പ്രഭുജി? ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാലോ? അല്ല, അവര് വരില്ലേ? ഞാൻ വരില്ലേ? കാരണം ചടിച്ചു നിൽക്കും. നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു വേറെ സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ദുബായ് എന്നൊരു സ്ഥലമില്ല. നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ കാണുന്നത്, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമില്ല. കൊണ്ട് അവിടെ ചടിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അവർ വരില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര്. ഞാൻ മീൻ ചെയ്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്തിച്ചേരും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ്നെസ് വേണം, മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാനുള്ളത്. അത് വരും, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വന്നേ പറ്റൂ, പക്ഷെ സമയമെടുക്കും. ഇവർക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. ഈ 4 ടൈപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി, അവർക്ക് ഈസിയാണ്. അവരുടെ ഇഗ്നോറൻസ് മാത്രമാണ്, അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ മാത്രമുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, കുറെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എന്തായാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദേ വിൽ കം, ബട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. പ്രഭുജി, അവര് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നല്ലല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേരുക അങ്ങനെയാണല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഇല്ല അവർക്ക്. ബ്രഹ്മത്തില് അലിഞ്ഞു ചേരുക. പരമാത്മവാദികള് അവരും അതന്നെ. പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ വിചാരത്തിൽ അതോടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ പുനർജന്മം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? പിന്നെ അവർക്ക് അസ്തിത്വം ഇല്ല, അവർക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല പിന്നെ. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർക്ക് തിരിച്ചു വരണം. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്തെങ്കിൽ വേറൊരു കാലത്ത് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജനിച്ചാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ മർത്യലോകത്തിൽ വരണം. ആ മർത്യലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് അവർ കോണ്ടാക്ട് വരും. എന്നിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവർക്ക് പരന്താമല് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്രയോ മില്യൺസ് ഓഫ് ബർത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ എത്രയോ മില്യൺസ് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ പീരിയഡ് അവര് ബ്രഹ്മനിലായിരിക്കും. ഞാൻ ഏതൊരു മാതാജി എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയോ സന്യാസി അറിയില്ല, അദ്ദേഹം പറയുന്ന നമ്മള് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതാ ഞാൻ പോകുന്നു, ഞാൻ ഈശ്വരനാകുന്നു, ഞാൻ ഈശ്വരനാണിപ്പോ പറയാണ്, ഞാൻ ഈശ്വരനായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനും ഈശ്വരന്റെ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തലത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈശ്വരനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അവര് അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാണല്ലേ പ്രഭുജി, എല്ലാവരെയും ഈശ്വരനാക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് പക്ഷെ മെഡിറ്റേഷനിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനാവാത്തത്. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനാവാം. സന്തോഷ് പ്രഭു എന്ത് പറയണു? ഈശ്വരനാവാൻ പറ്റുമോ? പ്രഭുജി അതന്നെയല്ലേ അല്ലേലൂയ അല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് പെന്തക്കോസുകാരെ. കുറച്ചു നേരത്തിന് അവർ ഭഗവാനായി ഒരു വടിയെടുത്താൽ അവർ ഓടുന്ന കാണാം ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരൻ വാനം പൊക്കി ഓടൂല്ലേ? പ്രഭുജി ആ സ്റ്റേജിൽ അവര് പറയുമല്ലോ നിങ്ങളും ഈശ്വരനാണ് ഇതാന്ന് പറയുമല്ലോ. അപ്പെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വടിയെടുത്ത് നാലടി കൊടുത്താ So those who are engaged in worshipping the form of Archa of the Lord, or who are engaged in meditation on the Lord simply for liberation from material bondage, also know by the grace of the Lord the purports of Brahman, Adibhuta, etc., as explained by the Lord in the next chapter. Okay.
എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഇനി പോയിന്റ്സ്? പ്രഭുജി ആദിഭൂത അത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. അതൊക്കെ എന്നാലും കേൾക്കാത്ത അത് ആദി ഭൗതിക് ആ. മെറ്റീരിയൽ എനർജി നേച്ചർ. ഓക്കെ ബ്രഹ്മൻ സ്പിരിറ്റ്, മറ്റത് മാറ്റർ മെറ്റീരിയൽ എനർജി. ഭഗവാൻ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 3 പ്രൈം എനർജി അല്ലേ? അപ്പൊ അതിലത്തെ ഒന്ന് നേച്ചർ, മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ, ആദിഭൗതിക് എന്നാണ് വരുന്നത്. ആദിഭൂത, ആദിഭൗതിക്, ആധ്യാത്മിക്, ആദിഭൗതിക്, ആദിദേവിക്, ഡെമിഗോഡ്സ്, പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ആദിഭൂത പറയാൻ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ആദിഭൂത മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ, ഭൗതികം നല്ലത്. വേറെ വല്ലതും? അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആഴ്ച എന്താണ് നമ്പർ? 30. ഞാൻ